सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर बाहर के राज्य में काम करने जाते हैं। आज हम लोग बालाघाट में यहाँ पर चाय बागान का अवसर है, लेकिन यहाँ भी चाय बागान का जो लीज होल्ड ज़मीन था वो आज फ्री होल्ड में इस देश की सरकार, राज्य का सरकार करती है। चाय बागान का जो मालिक है सारा साल चाय बागान का मजदूर से उसका मजदूरी लेता है, लेकिन जब उनको वापस देने का बात आता है तब वो अपना बागान किसी और को बेच कर जाता है। और ये बागान जब हैंड ओवर होता है तब जो लोगों का जो सिटी करने का जो अपना पॉकेट भरता है, इनका जो सोशल वेलफेयर का जो भी बुनियादी मुद्दा है वो भी मुद्दा सरकार पूरा नहीं करती है, क्योंकि लड़ेगा आप कर रहे इंसाफ के लिए, इसका मकसद क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। भारत देश के साथ पूरा पश्चिम बंगाल का आम जनता, बेरोजगार नौजवान आज रोजगार के लिए वो लोग मर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से ज़्यादा प्रवासी मजदूर बाहर का राज्य में काम करने जाते हैं। आज हम लोग बालाघाट में यहाँ पर चाय बागान का अवसर है, लेकिन यहाँ भी चाय बागान का जो लीज होल्ड ज़मीन था वो आज फ्री होल्ड में इस देश की सरकार, राज्य का सरकार करती है। चाय बागान का जो मालिक है सारा साल चाय बागान का मजदूर से उसका मजदूरी लेता है, लेकिन जब उनको वापस देने का बात आता है तब वो अपना बागान किसी और को बेच कर जाता है। और ये बागान जब हैंड ओवर होता है तब जो लोगों का जो सिटी का नेता है वो अपना पॉकेट भरता है। इनका जो सोशल वेलफेयर का जो भी बुनियादी मुद्दा है वो भी मुद्दा सरकार पूरा नहीं करती, क्योंकि लड़ेगा सरकार जो देख रेख करने सरकार फेल है, सरकार ये काम नहीं कर सकती। ये इंसाफ हम लोग जनता के पास उनके का बात था वो तो खुद ही ना इंसाफी करें। इसीलिए जनता को इकट्ठा करना, नौजवानों को इकट्ठा करना कि हम लोगों का असली लड़ाई है रोजगार के नाम पर। हम लोगों का असली लड़ाई है जिंदा रहने के लिए और खाना खाने के लिए और ढकने के लिए, तो छत के लिए। तो ये लड़ाई है, इस लड़ाई को हम ही को लड़ना पड़ेगा, हम ही को जीतना पड़ेगा और हम ही को अधिकार देना पड़ेगा। इसीलिए 60 दिनों तक हम लोगों का पदयात्रा, उसके बाद 7 जनवरी 2024 में रविवार को ब्रिगेड का जनसभा होगा। उस जनसभा में चाय बागान भी शिरकत करेगा। अभी देखा जाए टीएमसी, मतलब टीएमसी जो पार्टी है, अभी सरकार है जो अभी मतलब बहुत कम उसमें गिरने जा रहा है, मतलब वो इतना कम हो जा रहा है, मतलब उसका जो पद है वो हट जाएगा ना। तो उसके विषय में आप अगर आप उसके संभालने में मतलब जो भी पार्टी है ना टीएमसी पार्टी, अगर वो मतलब गिरने का कगार में हो जा रहा है, तो अगर मुख्यमंत्री की जगह में आपको रख दिया गया तो आप इसके विषय में क्या बोलना चाहिए? नहीं जी, ये बाजारी मीडिया और बाजारी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ऐसा कोई नहीं होता है। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए लड़ाई नहीं जी, ये पश्चिम बंगाल का 10 जो भी 60% युवा है उनका लड़ाई, उसका रोजगार की लड़ाई। अगर रोजगार रहेगा और अगर रोजगार रहेगा तभी ये देश और ये राज्य और ये बानाघाट ये जिंदा तो जिंदा रहने का हाँ, इस लड़ाई के क्रम में जिंदा रहने, मौत के मुंह में जाने के लिए हम लोगों को मजबूर कर रहा है, उसी के खिलाफ लड़ाई है। जो लोग मौत के मुंह में ले जाने के लिए हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं उसको हटाने का भी लड़ाई है, लेकिन ये कोई चीफ मिनिस्टर बनने का लड़ाई नहीं है। जो इस लड़ाई को छोटा सा चीफ मिनिस्टर बनने का लड़ाई में तब्दील करना चाहते हैं, ये बाजारी बात है, ये बाजारी मीडिया का बात है, बाजारी पॉलिटिकल का बात है पार्टी। इस पर यात्रा के द्वारा लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? गाँव के लोग, हक आपका है, जिंदा रहना आपको है। जिन लोगों को आप टैक्स का पैसा दिए हैं, आप वोट दिए हैं, वो आपको रहने के लिए जो दे नहीं पा रहे हैं, तो जिंदा जगह आपको रहना है, तो लड़ाई भी आप ही को करना पड़ेगा। और इसी कितने लोग आपको सम्मत कर रहे हैं यहाँ पे? आपको नहीं जी, आपको नहीं, कितने लोग का सम्मेलन है यहाँ पे? युवा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा पश्चिम बंगाल का जनता रोजगार के हक में नहीं आएगा। कितना होगा ये तो गिन कर नहीं आ सकता। आपका नाम परिचय जानना चाहते हैं? मीनाक्षी मुखर्जी, DY5 स्टेट। थैंक यू मैम। एक स्वागत। चलो 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 चलो।
गना थी ललसालन गना थी हाय रे कभी नहीं भूले हाय रे बदल सदा चली रे पदयात्री तो दिया लखया है रूपा लखया है पदयात्री तो दिया लखया है रूपा लखया हाय रे कभी नहीं भूती हाय रे सदा चली रे हाय रे कभी नहीं भूती हाय रे सदा चली रे पदयात्री के ललसालन गनाती हाय रे दिया लखया हाय रे रति लखया हाय रे कभी नहीं बुझा हाय रे जमा के लपाता हाय रे कभी नहीं बुझा हाय रे जमा के लपाता धन्यवाद गनाती पदयात्री का ललसालन गनाती हाय रे कभी नहीं भूले हाय रे सदा सदा चली रे पदयात्री तो दिया लखया है रूपा लखया है पदयात्री तो दिया लखया है रूपा लखया है हाय रे कभी नहीं भूती हाय रे सदा चली रे हाय रे कभी नहीं भूती हाय रे सदा चली रे पदयात्री के ललसालन गनाती हाय रे दिया लखया हाय रे रति लखया हाय रे कभी नहीं बुझा हाय रे जमा के लपाता हाय रे कभी नहीं बुझा हाय रे जमा के लपाता धन्यवाद
थोड़ा दूर से कीजिए ना। ডিওয়াইএফআইয়ের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে ইনসাফ পদযাত্রা, এই ইনসাফ পদযাত্রা এখনই শুরু হলো বানারহাট তরুণ সংঘ ময়দান থেকে। এই ইনসাফ যাত্রা সারা বানারহাট পরিক্রমা করে বানারহাট পার্টি অফিসের সামনে, সেখানে তাদের পথসভা হবে। সেই পথসভায় আপনাদের উপস্থিত থাকতে আহ্বান করছে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন। সকলের হাতে কাজ, সকলের শিক্ষা, কলকারখানার দাবিতে, বেকারত্বের জ্বালা ঘোচানোর দাবিতে এই ইনসাফ পদযাত্রা সুদূর কুচবিহার থেকে শুরু হয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাবে। আপনাদের কাছে ডিওয়াইএফআইয়ের পক্ষ থেকে আহ্বান করা হচ্ছে যে পদযাত্রীদের আপনারা স্বাগত করবেন। হ্যালো 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 হ্যালো। ব্রিগেড সমাবেশ সফল করুন। আসুন অধিকার বুঝে নেওয়ার লড়াইয়ে, শিক্ষা, কাজ, গণতন্ত্রের দাবিতে এই লড়াইয়ে অংশ নিন আপনিও। এই যে কিন্তু সামনে থাকতে যাচ্ছে, কিন্তু ওকে ডান থেকে দেখি দেখছো। 23 নভেম্বর থেকে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে কোচবিহার শুরু হয়েছে ইনসাফ যাত্রা। 7 জানুয়ারি জনতার দিকে এই ইনসাফ যাত্রা ও 7 জানুয়ারি যৌবনের ডাকে জনগণের ব্রিগেড কাজ চোট বেঁধে ঘটাতে হবে। कुचबिहार से शुरू होकर कोलकाता में खत्म होने वाले डीवाईएफआई का पदयात्रा को सफल करो। कुचबिहार से शुरू होकर कोलकाता में खत्म होने वाले डीवाईएफआई का इंसाफ यात्रा को सफल करो। इंकलाब जिंदाबाद, हक अधिकार के लड़ाई में समस्त युवा समाज हक अधिकार के लड़ाई के लिए सब समस्त युवा समाज सभी को शिक्षा और काम की व्यवस्था पश्चिम बंगाल सरकार को करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, कुचबिहार से शुरू होकर कोलकाता में खत्म होने वाला डीवाईएफआई का पदयात्रा को सफल करो। कुचबिहार से शुरू होकर कोलकाता में खत्म होने वाला
कोलकाता से कुछ बिहार से लेकर कोलकाता तक का डीवाईएफआई का इंसाफ यात्रा सफल करो। डीवाईएफआई का पश्चिम बंगाल व्यापी इंसाफ यात्रा में दल के दल शामिल हो। आगामी এলাকায় बागान में काम करते हैं आप? জনগণের ব্রিগেড সমাবেশ সফল করুন। आप करते हैं? আসুন অধিকার বুঝে নেওয়ার ठीक ठाक चलता है? तनख्वाह मिलता है? গণতন্ত্রের দাবিতে এই লড়াইয়ে तनख्वाह देता है? तनख्वाह ठीक ठाक? रेशन मिलता है? दवा टबा कुछ नहीं मिलता है? শিক্ষা শেষে কাজ চাই। কৃষকের ফসলের লাভজনক মূল্য দিতে হবে। 100 দিনের কাজের ऐसे সময় বাড়িয়ে खाना उना सब कुछ देता है? बगान मालिक देता है? रेशन कितना देता है? रेशन कितना देता है? रेशन देता है? रेशन শ্রমিকের ন্যায্য और तनख्वाह मजूरी कितना देता है? मजूरी कितना देता है? मजूरी कितना 22 लाख। রাজ্যের সমস্ত বন্ধ স্কুল খুলতে হবে। অবিলম্বে কলেজগুলিতে সুষ্ঠু ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে হবে। সর্বনাশা নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে। জল জমি बैनर तो देखना चाहिए। आप लोग चला जाइए आगे। কৃষকের ফসলের লাভজনক মূল্য দিতে হবে। 100 দিনের অবিলম্বে স্বচ্ছভাবে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে। নারীর সম্মান নিরাপত্তা চাই। রাজ্যের সমস্ত বন্ধ সরকারি স্কুল খুলতে হবে। অবিলম্বে কলেজগুলিতে সুষ্ঠু ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে হবে। সর্বনাশা নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল। পিছনের থেকে করো। জল জমি জঙ্গল ধ্বংস করে সরকারের মুনাফা লোটা চলবে না। দূরে থেকে করো, ভালো লাগবে, ভালো হবে।
গোটা রাজ্যের মানুষ যদি আপনার পাড়ার আপনার पश्चिम बंगाल राज्य में नए नए कल कारखाना खोलने की दावी पर डीवाईएफआई का हिसाब यात्रा सफल करो। पश्चिम बंगाल राज्य में नए नए कल कारखाना खोलने की दावी पर डीवाईएफआई का हिसाब यात्रा सफल करो। शादी के लिए शिक्षा और प्रेम की दावी पर डीवाईएफआई का हिसाब यात्रा सफल करो। पानीरहाट अस्पताल को ब्लॉक अस्पताल में परिवर्तन करने की दुर्नीति करने की दावी पर डीवाईएफआई का हिसाब यात्रा सफल करो। पानीरहाट ब्लॉक में समस्त ब्लॉक ऑफिस खुलवाने की दावी पर डीवाईएफआई का हिसाब यात्रा सफल करो। पानीरहाट ब्लॉक में ब्लॉक होने के बाद भी आज तक पानीरहाट में आईसीडीएस ऑफिस एवं गुलाब ऑफिस का निर्माण क्यों नहीं हुआ है? राज्य सरकार क्या हो गया? जमीन के पट्टा की लड़ाई के लिए आज का हिंसा यात्रा सफल करो। अलीपुरद्वार हो या जिला का नाम जलपाईगुड़ी हो, बेरोजगार नौजवानों का जो दर्द है रोजगार ना पाने का, मजदूर का जो मजबूरी है, काम किए जाओ लेकिन मजदूरी नहीं मिलेगा। चाय बागान का जो मजदूर है जिसका मिनिमम वेज हुआ, उसका जमीन का पट्टा हुआ, उसका सोशल वेलफेयर का काम हुआ, ये सिर्फ जिला का नाम बदलता जा रहा है, लेकिन उसका जो दुख है, जो उसका प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम चेंज नहीं हो पा रहा है। कौन कर रहा है ये सब? राज्य की सरकार, देश की सरकार। जो लोग हम ही लोगों का वोट से जीत कर जाते हैं, जो लोग हम ही लोगों का टैक्स का पैसा से ये देश का परिचालना करते हैं, लेकिन वही पैसा ना तो मजदूर का घर पहुंचता है, ना तो बेरोजगार का हाथ तक पहुंचता है। मजबूरन चाय बागान का, श्रमिक का, घर का लड़का लड़की को भी आज प्रवासी मजदूर के नाते बाहर काम करने जाना पड़ता है, गैर सरकारी संस्थानों पर काम करने जाना पड़ता है, और काम करने के बाद जब वो काम करना नहीं पाएंगे तब उसका पैसा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, उसका मेडिकल फैसिलिटी वो भी नहीं है, तो जाए कहाँ, किसके पास, कौन करेगा इंसाफ? और ये ना इंसाफी असली में कौन किया तो इस देश का और इस राज्य का सरकार। इसीलिए हम लोग जनता को, हम लोग आम युवा को, हम लोग बेरोजगार नौजवानों को इकट्ठा करने के लिए ये पैदल यात्रा हम लोगों का कोच बिहार से कोलकाता तक चल रहा है। ये 7 दिनों का यात्रा है। आइए हम लोगों के
के साथ शामिल होइए और 7 जनवरी ब्रिगेड का समावेश में 2024 रविवार को कोलकाता आइए। एक बड़ा मैदान पर बड़ा मुद्दा लेकर पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा संप्रदाय जिसको युवा संप्रदाय बोला जाता है, वो युवा संप्रदाय का रोजगार के लिए ये काम होगा। इसी बात के साथ मैं मेरी बात खत्म करती हूँ, इसी आशा के साथ कि आइए मिलिए हम लोगों के साथ और जुड़िए हम लोगों के साथ, क्योंकि अगर हम लोग जोड़ सकते हैं तभी हम लोग जीत सकते हैं और जीतने के लिए जोड़ने का काम हम लोगों को बहुत उम्दा तरीका से करना पड़ेगा। और आज इसी सभा में हम लोगों को जलपाईगुड़ी जिला का जो नेता कॉमरेड कॉमरेड सुबायु यहाँ पर बोलेंगे। সেটা সকলের শিক্ষার দাবিতে, সকলের কাজের দাবিতে ৮,০০০-এর উপরে স্কুল গোটা রাজ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। প্রান্তিক জায়গার স্কুল যেখানে আপনার বাড়ির ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে, গরিব বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো পড়াশোনা করে, সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক নেই, একটা ব্যাপক অংশের দুর্নীতি শিক্ষা নিয়োগকে কেন্দ্র করে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এত বড় দুর্নীতি আগে কখনো হয়নি। গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রক্তিম অভিনন্দন এবং লাল সালাম জানাচ্ছি। গোটা দেশ এবং গোটা রাজ্য আজকে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলার যৌবনের ভবিষ্যৎ আজকে শেষ হয়ে যাচ্ছে। শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার চা বাগানের যুবকদের ভবিষ্যৎ, শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার চা বাগানের মহিলাদের ভবিষ্যৎ। কি হবে এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে রাজ্য সরকার কোনো কথা বলছে না। চা বাগানের বড় বড় মালিকরা চা বাগান বন্ধ করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এদের কি খাবে, এদের রেশন ব্যবস্থা কি হবে, কোনো কথা বলছে না রাজ্যের সরকার। এদের ঘর কোথায় হবে, এরা আবাস যোজনার ঘর পাবে কি পাবে না, রাজ্যের সরকার কোনো কথা বলছে না। আমরা বলছি এদেরকে জমি দিতে হবে, এদের জমির অধিকারকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এরা কেন জমি পাবে না, এরা কেন খোলামেলা পরিবেশে বাঁচতে পারবে না, এদেরকে বাঁচার সুযোগ কেন দেবে না। আমরা রাজ্য সরকারের কাছে বলতে চাই এদের স্কুল কি হবে, চা বাগানের শ্রমিকদের, চা বাগানের বাচ্চাদের পড়াশোনা কি হবে, চা বাগানের যাদের এত বেতন কম, চা বাগানের শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত এই দেশের মাটিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নীতা আম্বানির মুকেশ আম্বানির স্ত্রী নীতা আম্বানি সকালবেলা 1 কাপ চা খায়, সেই চাটার দাম করে 3 লক্ষ টাকা। আর যে শ্রমিক আমার চাটা প্রতিদিন পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাটা তৈরি করছে, সেই শ্রমিকের পেটে দুবেলা ভাতের ব্যবস্থা করতে পারছে না এই রাজ্যের সরকার। কেন করছে না? তার দাবিতে ইনসাফ যাত্রা, তাই রাস্তায় নামতে হবে। এই ইনসাফ যাত্রায় মানুষকে সংগঠিত করতে চাইছি। চা বাগানের শ্রমিকদের কথা বলতে চাইছি, আনারস বাগানের শ্রমিকদের কথা বলতে চাইছি, ভ্যান চালকের কথা বলতে চাইছি, যুবকের কথা বলতে চাইছি। আমরা সবার কাছে আহ্বান জানাবো, আসুন এই ইনসাফ যাত্রা শুধু মানুষের দাবি নিয়ে ইনসাফ যাত্রা। তাই আমরা দেখেছি যৌবনের ডাকে জনগণের ব্রিগেড, তাই এই যৌবনের ডাকে সাড়া দিয়ে গোটা এই সমস্ত জলপাইগুড়ি এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জানাবো, আসুন সংগঠিত ভাবে আমরা আমাদের দাবিকে ছিনিয়ে নিয়ে আসি। তার কারণ কোনো কিছু এই পশ্চিম বাংলায় গোটা ভারতবর্ষের মাটিতে অধিকার চেয়ে পাওয়া যায় না, অধিকার লড়ে নিতে হয়, অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়। তাই আমাদের ইনসাফ যাত্রা, অধিকারের যাত্রা, ন্যায় বিচারের যাত্রা, মানুষের দাবি আদায়ের যাত্রাকে সবাই মিলে আমাদেরকে রাস্তায় পা মেলাতে হবে। মনে রাখতে হবে এই ইনসাফ যাত্রার পদধ্বনি যত বাড়বে তত পশ্চিম বাংলায় মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারটা বাড়বে। আর আমাদের এই পদধ্বনি আমরা দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে চাইছি। নতুন সংসদ ভবনে এই পদধ্বনি ইনসাফ যাত্রার পৌঁছে যাবে নবান্নের 14 তলায়। আসুন সকলে মিলে আমরা পায়ে পা মেলাই, হাতে হাত ধরি, শক্ত হাতে আমরা বাংলার যৌবনের ভবিষ্যৎটা ফিরিয়ে দিই। সকলকে অভিনন্দন সালাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ইউআইএফআই জিন্দাবাদ।
থেকে দাঁড়িয়ে আসুন শুরু হয়েছে ইনসাফ যাত্রা। আপনার পাড়া, আপনার গ্রাম, আপনার জেলা ছুঁয়ে এগোবে এই ন্যায় বিচারের যাত্রা, অধিকারের যাত্রা। 2 মাস নিজেদের অধিকারের দাবিতে রাস্তায় হাঁটছে বাংলার যৌবন। 7ই জানুয়ারি যৌবনের ডাকে জনগণের ব্রিগেড সমাবেশ কলকাতায়। এই ইনসাফ যাত্রা ও 2 মাস ধরে নিজেদের অধিকারের দাবিতে রাস্তায় হাঁটছে বাংলার যৌবন। 7ই জানুয়ারি যৌবনের ডাকে জনতার ব্রিগেড সমাবেশ হবে কলকাতায়। এই ডাকে জনগণের ব্রিগেড সমাবেশের মূল দাবি বুঝে নিতে হবে কাজ ও শিক্ষার প্রয়োজন। শহীদ দেশে ঘটিতে হবে রঙ্গিরাজ প্রধান রাস্তে রক্ষা করতে হবে রাজ্য সমস্ত বেকার জীবনে অবস্থানরত চাকরি নিরাপদ সাধারণ মানুষ সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের দুর্নীতি ও বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়তে হবে একজোটে। 3রা নভেম্বর থেকে দিওয়ালিকার উদ্যোগে পায়ে হেঁটে কোচবিহার থেকে শুরু হয়েছে ইনসাফ যাত্রা। গোটা রাজ্যের কথা। আর 60 দিন পর কলকাতা যখন পৌঁছাবে, সামনের বছর 2024 সালের 7 জানুয়ারি রবিবার দিন ব্রিগেডের সমাবেশ হবে। সমাবেশ হবে গোটা পশ্চিমবঙ্গের বেকারদের যন্ত্রণার। সমাবেশ হবে এই যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আলোর মুখ দেখার। সমাবেশ হবে প্রতিরোধের, সমাবেশ হবে সংগ্রামের, সমাবেশ হবে কাজ পাওয়ার। আর সেই সমাবেশে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র মঞ্চ তৈরি করে দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের বক্তৃতা করা নয়, গোটা রাজ্যের বেকারদের
যা যন্ত্রণা, গরিব খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের যে যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণাকে একদম আমাদের রাজ্যের উত্তরের দিক থেকে শুরু করে পায়ে হেঁটে মানুষের কাছে, গোটা রাজ্যের সমস্ত জেলার কথা তাদের কাছে পৌঁছে देवा और तादेर कथा गोटा राज्येर काछे पहुंचे देवा। अब इस शहर में आते धूपगुड़ी। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन। उस बाई इलेक्शन में कौन जीता कौन हारा, उस भी इलेक्शन के 4 दिन पहले ठाकुर माठे कौन किसके हाथ में कौन सा झंडा पहनाया, और उसका एक दिन आगे, पोलिंग के एक दिन आगे के कौन झंडा धरे निये चले गेल, एसब आपनारा विचार करुन। हाँ, ईश्वर हेरेছে, ईश्वर राय हेरेছে। জিতেছে কে? শয়তান জিতেছে। হারলো কে? ধূপগুড়ি হেরেছে। জিতলো কে? যারা ধূপগুড়িকে হারানোর জন্য 12টা বছর ধরে রাজত্ব চালিয়েছে, আরো 5টা বছর তাদের হাতে রাজপাট চালানোর দায় আমরা যারা তুলে দিয়েছি তারা। জিতলো কে? ধূপগুড়ির 40 লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক জেতেনি। কে জিতলো? ধূপগুড়ির आलू चाषीरा जेतेनी। के जीतलो? यहाँ से जहाँ पर मंच पर खड़ा होकर हम लोग भाषण दे रहे हैं, यहाँ से बाएं तरफ का जो धूपगुड़ी का हॉकर्स पॉइंट है, यहाँ का जो आम व्यवसायी है, आम उद्योगपति है, वो लोग हारे हैं। एक गोटा धूपगुड़ीर बाजारे যারা বাইরের পঞ্চায়েতের এলাকা থেকে সবজি চাষ করে নিয়ে এসে এখানে প্রত্যেকটা দিন বিক্রি করছে, তারা হারলো। তাহলে জিতলো কে? যারা মহকুমা ঘোষণা করে দিল তারা জিতে গেল। কি ফয়সালা হলো? ধূপগুড়িতে ফুড প্রসেসিং কারখানা হবে? আরে মহকুমা ঘোষণা করতে দাঁতের ফাঁকে 2টো লাইন বলা যায়, কারখানা ঘোষণা করতে গেলে বুকের ছাতি আর কোমরে জোর লাগে, যে জোরটা নেই। কি লাগে? একটা নির্বাচনের আগে 4 জন ফিল্ম স্টারকে এখানে নামিয়ে দেওয়া কিচ্ছু লাগে না, শুধুমাত্র একটা অভিযান লাগে। আমাদের পদযাত্রায় অভিযানকে আসতে গেলে গাড়িতে চেপে যেতে পারবে না, আমাদের সাথে মাইলের পর মাইল, কিলোমিটারের পর কিলোমিটারই হেঁটে যেতে হবে। তাই মিডিয়ার পার্সনরা আমাদের সাথে হেঁটেও আমাদের খবর করতে পারে না, কিন্তু আমাদের কথা শুনছে। রাস্তার দুপারে যারা গ্যারেজের মিস্ত্রি গোটা গায়ে কালি ঝুলি মেখে টায়ারের পাংচার সারিয়ে দিচ্ছে, তারা আমাদের কথা শুনছে, তাদের যন্ত্রণার কথা আমাদেরকে বলে দিচ্ছে। কারা শুনছে? শুধুমাত্র ধূপগুড়িতে কয়েক হাজার টোটো চালাচ্ছে। এই টোটো এখনো পর্যন্ত এই রাস্তা দিয়ে চলছে। গোটা রাজ্যে এই মেন রাস্তা দিয়ে টোটো চলা বন্ধ করেছে। তারা শুনছে আমাদের কথা। কারা শুনছে? যারা আলু চাষ করলো, আলু চাষ করতে 13 থেকে 14 টাকা খরচা হলো, আর মমতা ব্যানার্জির সরকার যে অনুব্রতকে সাথে নিয়ে পূর্ব বর্ধমানের রাইস মিলে ধান ঢুকিয়ে কালো বিদেশি গাড়ি বার করে দিল, তারা শুনছে না। শুনছে কারা? যারা ধূপগুড়িতে আলু চাষ করলো আর মমতা ব্যানার্জির সরকার বলে দিল চাষ করতে 15 টাকা লাগুক, আমি 10 টাকার বেশি কিলোতে আলু কিনবো না। কে মরছে? আপনি, আমি। কে মরছে? চাষি। কে মাঝখানে পয়সা খাচ্ছে? চাষির আলু 3 টাকা 4 টাকা 5 টাকাতে মাঠে পড়ে আছে। ধূপগুড়িতে পৌরসভাতে যে ডাম্পিং জোন করার কথা ছিল, কবে ঘোষণা করবে? ধূপগুড়িতে এলাকার সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য, প্রগতির জন্য, অগ্রগতির জন্য মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা ধরে যে উন্নয়নের কাজ করার কথা ছিল, তার কি হবে? এই গোটা হকার্স মার্কেট জুড়ে যে অগ্নি নির্বাপকের ব্যবস্থা করা, যে হকার্স মার্কেটটায় আগুন লেগে গেছিল পূজার আগে, যার বোনাসের জন্য আমাদের এখানে শ্রমিক সংগঠন থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী দোকান কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে এখানেরই পৌরসভার ভেতরে যেদিনকে কথা বলা হলো যে পুজোর আগে তাদের দোকানগুলো পুড়ে গেল, বোনাসটা দাও, কি হলো? কথা নেই। কথা মহকুমা ঘোষণা করলেই আমার পেটের আগুন নিভছে না। মহকুমা ঘোষণা করলেই মাঝপথে কে আমাদের বাড়ির টাকা, আমার খাবার টাকা কেড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে, তার পেট ভরছে না। শুধুমাত্র প্রথম দিন থেকে পথ চলা শুরু হয়েছে, 3, 4, আজকে 5 নভেম্বর।
জেলাগুলোর নাম পাল্টে গেছে। पहला दिन कोच बिहार में थे, दूसरा दिन अलीपुरद्वार, और आज कल रात से हम लोग जलपाईगुड़ी में हैं। सुबह बानरहाट, नागराकाटा, वहाँ से चलकर धूपगुड़ी। শুধু শহরের নামগুলো আর জেলার নামগুলো পাল্টে যাচ্ছে। কাজ না পেয়ে সেটা কোচবিহারের চকচকায় জুট পার্কে হোক, সেটা আলিপুরদুয়ারে শিলতোরসার নদীতে যারা পাথর লোডিং আনলোডিং এর কাজ করা হোক সেই যুবকরা, বা বানারহাটের নাগরাকাটায় যে চা বাগানের শ্রমিকরা রয়েছে সেই পরিবারে যারা ছেলেপুলেরা রয়েছে তাদের কাজের যন্ত্রণাটা হোক, বা ধূপগুড়ি শহরে যারা কাজের জন্য আজও কলকাতাতে মেধার তালিকাতে নাম লিখিয়ে সেখানে বসে আছে, বা এখানে একটা কাজ না পেয়ে, বা ধূপগুড়ির পঞ্চায়েত এলাকাতে চাষের কাজে আয় না পেয়ে আজকে 40,000 পরিযায়ী শ্রমিক চলে গেছে, তারা কিন্তু তাদের যন্ত্রণাটা পাল্টায়নি। যন্ত্রণাটা এক আছে, শুধুমাত্র নামগুলো বদলে যাচ্ছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাईगुड़ी। कौन किया ये नाइंसाफी? कौन किया? वोट तो होता रहा है, टैक्स का पैसा কমলো না, জিনিসপত্রের দাম एक्चुअल কমেছে? কমেনি। अरे शुक्र मनाइए कि अभी तक आप लोगों का घर के बाहर स्मार्ट मीटर नहीं लगा है। कल से तो घर के बाहर स्मार्ट मीटर भी लग जाएगा। আর স্মার্ট মিটার লেগে গেলে যে টাকায় বিদ্যুৎটাকে আপনারা কিনছেন তার থেকে বেশি টাকায় বিদ্যুৎ যেমন কিনতে হবে, সেরকম মোবাইলের মতনে আপনাকে আগাম সেখানে রিচার্জ করে নিতে হবে। রিচার্জ ফুরিয়ে গেল তো পাকা ঘোরা গরমের দিনে বন্ধ, আর ঘুটঘুটে অন্ধকারে লাইটও বন্ধ হয়ে যাবে। কেন জনগণের ঘাড়ে এত টাকার বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে? কেন? যারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কাজ করছে, এই শিল্পে কাজ করছে, प्राइवेटाइजेशन में सरकारीकरण हो गए, क्या होगा उन लोगों का काम? घर में जो एक मशीन लेकर आता है और घर के मीटर पर रीडिंग लेकर एक तो कागज का टुकड़ा घर के आदमियों के हाथ पर लिखकर और पकड़ा कर जाता है, क्या होगा उन लोगों का काम? यदि मीटर रीडिंग ना থাকে, स्मार्ट मीटर यदि निजे निजे सब काज करे নেয়, তাহলে রোজগারের জায়গা নেই। প্রতিদিন এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে, প্রতিদিন এই ভারতবর্ষের মাটিতে রোজগারের জায়গা কমেছে। এই ধূপগুড়িতে বাই ইলেকশনে কাদেরকে ভোটে দাঁড় করিয়েছিল? নিহত সেনার স্ত্রীকে। সম্মান আছে, শ্রদ্ধা আছে, আবেগ আছে, মান আছে, দেশের প্রতি ভালোবাসা আছে। তাই তো আমরা বলেছি যে দেশকে, রাজ্যকে বাঁচাতে গেলে, জাতীয় পতাকাকে বাঁচাতে গেলে আগে ধূপগুড়িকে বাঁচাতে হবে। ধূপগুড়ি না বাঁচলে কখনো দেশ রাজ্য বাঁচবে না। কাকে ক্যান্ডিডেট করেছিলেন? কোন আবেগকে? সেনাদের অবস্থা কি? অগ্নিবীরে রিক্রুটমেন্ট হবে? এই অঞ্চল থেকে কতজন যায়? বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে, আর্মিতে যারা যাবার জন্য ট্রেনিং করে, কি হবে তাদের কাজ? 4 বছর কাজ পাবে অগ্নিবীর হয়ে, টেম্পোরারি সিভিক সেনা। তারপরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে তাকে কোথাও চৌকিদারির কাজে লাগাবে। মরে গেল একটা ছেলে, তাকে গান স্যালুট পর্যন্ত দিল না, তাকে দেশের জাতীয় পতাকা পর্যন্ত ছিল না। এটা হচ্ছে দেশের সেনাদের প্রতি আবেগ? এইটা भाजपा बीजेपी का पार्टी आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने जब वोट आता है तब देश का भक्ति, सेना का भक्ति, देश का मिट्टी से प्यार, और दूसरे बार देशेर मानुषेर टूटी टाटी पे धरार জন্য এখানে প্রত্যেকটা দিন তৃণমূলের সঙ্গে যোগসাজশ করে বেড়াচ্ছে। আমরা কি চাই? শুধু এদেরকে গালিগালাজ করতে চাই না। 60 দিন পথ হেঁটে কি আমরা প্রমাণ করতে চাইছি? আমরা পিটি উষা না। কি চাইছি আমরা? আমরা চাইছি কাজ দেওয়া যায়, রোজগারের জায়গা করা যায়, জিনিসপত্রের দাম কমানো যায়, ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টকে সরকারের নিজস্ব হাতে রাখা যায়। আর তার রাস্তা আছে। যারা এই রাস্তায় চলতে চায় না তাদের বান্ধবীদের ফ্ল্যাটে আর নেতাদের খাটের তলায় টাকা পাওয়া যাচ্ছে। সেই টাকা আমার আর আপনার। আমরা চাই যে দুর্নীতি করাটা সহজ, কিন্তু চাকরি দেওয়াটা এদের কাছে কঠিন হয়ে যাচ্ছে।
হেলথ সেন্টার থেকে শুরু করে গোডাউনে, কিষাণ মান্ডি থেকে শুরু করে ছোট কারখানা, পরিযায়ী শ্রমিক, এই সব জায়গায় রাজ্যের বেকার ছাত্র যুবকে যৌবনকে राज्य काज देवा जाए तार रास्ता मानुष बोलचे। इसीलिए इंसाफ के मांग पर हम लोगों का ये पदयात्रा है। लेकिन कौन देगा इंसाफ? अंधेर नगरी में चौपट राजा है, ना तो उसको सुनाई देता है ना तो उसको दिखाई देता है। चाहे वो मोदी हो चाहे वो ममता हो, গোটা রাজ্যের গোটা দেশের বেকার ছেলে মেয়েদের হাতে একটা কাজ দেওয়ার জন্য যে রাজনীতি, যে পলিসি, যে অর্থনৈতিক সিস্টেম দরকার, সে সিস্টেম আমরা তৈরি করেছি, কিন্তু তারা সেটার ইমপ্লিমেন্ট, তারা সেটার বাস্তবায়ন করতে চায় না। তার বিরুদ্ধে আপনাদেরকে সঙ্গে নিতে চাইছি। কেন? क्योंकि ये लड़ाई जीतने का लड़ाई है, ये लड़ाई जिंदा रहने का लड़ाई है। এই লড়াইটা মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই। এই লড়াইটা লড়তে গেলে প্রথমে বাঁচতে হবে, তারপর জিততে হবে। আর জিতने का लड़ाई में जोड़ना जरूरी है। তাই জিতের জন্য, জোড়ার জন্য আপনাদের কাছে আমরা এসেছি। যে যেমন পারেন হাঁটুন আমাদের সাথে, যে যেমন পারেন আমাদের এই পদযাত্রীদের এই পথ চলার জন্য 1 টাকা 2 টাকা 10 টাকা 20 টাকা যে যা পারেন দিন। কেন? কারণ আমাদের বাড়ির কোনো একটা মেয়ে নেই যে শুধুমাত্র লকডাউনে টিউশন পড়িয়ে 4 কোটি টাকা ইনকাম করে নেবে। জানেন তো জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মেয়ে লকডাউনে টিউশন পড়িয়ে 4 কোটি টাকা ইনকাম করেছে। তাহলে তো আমরা সবাই চাই যে ধূপগুড়ির প্রত্যেকটা বাড়িতে এরকম একটা করে মেয়ে থাকুক, যে শুধুমাত্র টিউশন পড়িয়ে 4 কোটি টাকা ইনকাম করে নিতে পারে। কিন্তু আমরা এটা কখনো চাই না যে ধূপগুড়িতে যদি 4 কোটি টাকা টিউশন পড়িয়ে ইনকাম করা যদি মেয়ে থাকে, তাহলে ধূপগুড়িতে যাতে এরকম বাপ কেউ না থাকে যে সে তার মেয়ে 4 কোটি টাকা ইনকাম করলেও সে গরিব মানুষের রেশনের চালটা কিনে আর দুর্নীতি করে চুরি করে খেয়ে নেয়। কাজ চাই, কাজ, কাজের দাবিতে লড়তে চাই। বেকার ছেলে মেয়েদের তাদের রোজগারের দাবিতে লড়তে চাই। আর এই লড়াইয়ের পথে কষ্ট আছে, যন্ত্রণা আছে। ফ্রিতে নেতা হওয়া যায় না, আর ফ্রিতে টাইম পাস করে ওবি ভ্যানে ঘুরে পুলিশকে সামনে রেখে লড়াই করা যায় না। হাঁটছে আমাদের পদযাত্রীরা ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দক্ষিণ 24 পরগনা, কাকদ্বীপ, নন্দীগ্রাম, আসানসোল, বাঁকুড়া, কলকাতা, সব জায়গার পদযাত্রীরা হাঁটছে। আমাদের পদযাত্রীদের সামনে ना एक तो पुलिस है, ना तो पदयात्री के पीछे एक तो पुलिस है। क्यों? নিজের দেশে, নিজের রাজ্যে, নিজের বাড়ির উঠোনে হাঁটতে কখনো পুলিশ লাগে না। যারা নিজের দেশকে, নিজের রাজ্যকে নিজের বলে মনে করে না, তাদের হাঁটতে পুলিশ লাগে। তাই পুলিশের জন্য নয়, সারদা নারদার পয়সাতেও নয়, এ লড়াই বাঁচার জন্য, এ লড়াই কাজ পাবার জন্য। আসুন হাঁটুন ইনসাফের যাত্রায়। এই ইনসাফ মানুষকেই করতে হবে। এই ইনসাফ কোনো নেতা, কোনো মন্ত্রী, কোনো সরকার নয়। আজ যে পরিস্থিতিতে যে জায়গায় গেছে, সেই জায়গাতে ইনসাফ আমাদের, আর আমাদের ইনসাফ আমাদেরকেই নিজেদেরকেই ছিনিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তাই নিজেদের বাঁচার অধিকার নিজেদের ছিনিয়ে আনার জন্য আসুন ব্রিগেডের মাঠে 7 জানুয়ারি 2024 বড় মাঠে আমাদের কাজের শর্তে লড়াই হবে। আর সেই লড়াইয়ে ধূপগুড়ি জিতবে। ঈশ্বর রায় হেরে গেছে, কিন্তু ব্রিগেডের মাঠে ধূপগুড়িও জেতার জন্য ব্রিগেডের মাঠে আপনাদের সবাইকে আহ্বান জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। ইনকলাব জিন্দাবাদ, ডিওয়াইএফআই জিন্দাবাদ।
রাস্তা চলে যাবে, রাস্তাটা ফাঁকা করো না রে, রাস্তাটা ফাঁকা করো না। ফসলের লাভজনক আমাদের চোখে নতুন ভোরের স্বপ্ন, রাত্রির পথ হোক না যত বন্ধু, এখনো অনেক পথ হাঁটা বাকি হয়তো, এখানেই সব শেষ নয় যেন বন্ধু, যত বন্ধু এখনো অনেক পথ হাঁটা বাকি হয়তো, এখানেই সব শেষ নয় যেন বন্ধু, আমাদের চোখে নতুন ভোরের স্বপ্ন, রাত্রির পথ হোক না যত বন্ধু। দিগন্তে কারা আমাদের সারাবে, সাতটি রঙের ঘোড়ায় চাপায় জিন, তুমি আলো আমি আধারের আলবে, আনতে চলেছি লাল টুকটুকে দিন, আমাদের গান ব্যারিকেড ভাঙা উদ্দেল, শত সহস্র ভাঙা চোরা মুখে ফিরবে, পূব দিগন্ত লাল হয়ে গেলে ওই সে সোনালি ডানার চিল বন্দরে ভিড়বে, সবার জন্য এই পৃথিবীর গান গায়, সন্নিতে কণায় শেখল ভাঙার মন্ত্র, ঝড় তুলে দিন বদল হবে এই বন্ধু, আসবে তোমার আমার সমাজতন্ত্র, আসবে তোমার আমার সমাজতন্ত্র, ইনকলাব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, ডিওয়াইএফআই জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেমোক্রেসি সোশ্যালিজম জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। এই মিছিল ডাক পাঠায়, জটবাদত তৈরি হও, জটবাদত তৈরি হও, ইনকলাব জিন্দাবাদ। আমাদের জলাগাম আমরা ফসল ফলাই, আমাদের পথ বাম আমরা খাটি কারখানায় মেহনতি ইনসান, আমরাই গড়ি মারাত আমরাই ভাঙি ধান, আমরা লড়ছি কাকদ্বীপে লড়ছি তেলেঙ্গানায়, আমাদের নাম লেখা আছে ব্রিটিশের জেলখানায়, আমরা লড়ছি উর্গধারায় রামনগর বন্দরে, আমাদের যদি হয় রক্তে রাঙিয়ে নিও কমরেড, আমাদের রাজপথ আগামী রাজপথে তোমাদের রুখে দাও, যদি ফিকে হয় রক্তে রাঙিয়ে নিও কমরেড, আগামীর রাজপথ তোমাদের রুখে দাও, শত ব্যারিকেড ভেঙে দাও শাসকের ব্যারিকেড, ভেঙে দাও শাসকের ব্যারিকেড, আরো কিছু পথ হাঁটার শপথ, বুকের গভীরে নিঃশ্বাস, ঘাত প্রতিঘাত পাল্টাঘাত যতক্ষণ শেষ নিঃশ্বাস, আরো কিছু পথ হাঁটার শপথ, বুকের গভীরে নিঃশ্বাস, ঘাত প্রতিঘাত পাল্টাঘাত যতক্ষণ শেষ নিঃশ্বাস, ওই দেখো পূব আকাশে লালে লাল নতুন সকাল দেখো কমরেড, যুদ্ধটা যদিও বা শেষ হয় লড়াইটা জারি রেখো কমরেড, লড়াইটা জারি রেখো কমরেড, লড়াইটা জারি রেখো কমরেড, ঠান্ডা রং যদি ভিগে হয় রক্তে রাঙিয়ে নিও কমরেড, আগামীর রাজপথ তোমাদের, ভেঙে দাও শাসকের ব্যারিকেড, ভেঙে দাও শাসকের ব্যারিকেড, ভেঙে দাও শাসকের ব্যারিকেড, ইনকলাব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, ডিওয়াইএফআই 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 জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, সব বেকারের কাজ চাই, কাজের দাবিতে 7 জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশে দলে দলে যোগ দিন, যোগ দিন যোগ দিন, এই সব বেকারের কাজ চাই, আমাদের চোখে নতুন ভোরের স্বপ্ন, রাত্রির পথ হোক না যত বন্ধু, দিগন্তে আসবে তোমার আমার সমাজতন্ত্র, আসবে তোমার আমার সমাজতন্ত্র, তুলে নেব আমরা এই আরএসএসের চামড়া, তুলে
দেব আমরা, সাম্রাজ্যবাদের চামড়া তুলে দেব আমরা, এই মৌলবাদের চামড়া তুলে দেব আমরা, এই বাঁশের লাঠি তৈরি করো, মৌলবাদকে ধোলাই করো, এই বাঁশের লাঠি তৈরি করো, এই বাঁশের লাঠি তৈরি করো, তৃণমূলকে ধোলাই করো, এই বাঁশের লাঠি তৈরি করো, বিজেপিকে ধোলাই করো, এই মৌলবাদের চামড়া তুলে দেব আমরা, এই মৌলবাদের চামড়া তুলে দেব আমরা। এই মিছিল ডাক পাঠায় জোট বাঁধো তৈরি হও, জোট বাঁধো তৈরি হও, এই শিশু হারাও অনাথিনীর চোখের জল, এই মিছিল ডাক পাঠায় জোট বাঁধো তৈরি হও, জোট বাঁধো তৈরি হও, এই যে বেকারের জ্বলছে পেট ঘোষণা দিয়ে পাইনি টেট, সেই বেকারের চোখের জল, এই মিছিল ডাক পাঠায় জোট বাঁধো তৈরি হও, জোট বাঁধো তৈরি হও, এই ইনকলাব জিন্দাবাদ ডিওয়াইএফআই জিন্দাবাদ ডিওয়াইএফআই জিন্দাবাদ, এই সবার জন্য শিক্ষা চাই, শিক্ষান্তে কাজ চাই, এই দাবিতে ডিওয়াইএফআই লড়ছে লড়বে, এই যৌবনের এটাকে জনসাধারণের ব্রিগেড সমাবেশ সফল করতে আজকের ইনসাফ যাত্রায় দলে দলে যোগ দিন, এই যৌবনের এটাকে জনসাধারণের ব্রিগেড সমাবেশ সফল করতে আজকের ইনসাফ যাত্রায় দলে দলে যোগ দিন। কমরেড, আপনার বাড়ি কোথায়? এখান থেকে কত দূর? রেল স্টেশন থেকে 2.5 কিলোমিটার। আপনি কোন পেশায় আছেন, কি কাজ করেন? আমি তো দিন মজুরি। আচ্ছা, কেমন কাজকর্ম ঠিক মতো হয়, পাওয়া যায়? কত দেয় মজুরি? তো 350-400। প্রতিদিন পাওয়া যায় কাজ? না প্রতিদিন না। আর 100 দিনের কাজ? 100 দিনের কাজে নেই। 2 বছর। কখনো কাজ পেয়েছিলেন 100 দিনের? হ্যাঁ, 100 দিনের কাজ কখনো পেয়েছিলেন? আমি তো পাইনি, আমার বউ। হ্যাঁ। ও, আপনাকে কখনো দেয়নি? আমার তো দেয়ই নেই। আর জব কার্ড আছে আপনার? সব আছে, কিন্তু কাজ পাননি। তো আপনি এই পার্টি কি আগে থেকেই করেন, এই সংগঠন এদের বামপন্থীদের সাথে? তো এত তো সুযোগ এলো, অনেকে অনেক দলে চলে গেল, কেউ বিজেপি, কেউ তৃণমূল, ধর্মের নামে এক একজন এক এক দিকে চলে গেল, আপনি থেকে গেলেন কেন? যাবেন না কেন? এই বামতে আমার শেষ জীবন চলে যাবে। বামতেই আপনার শেষ জীবন চলে যাবে? মিছিল হাঁটতে ভালো লাগে? হ্যাঁ, ভালো লাগে। এই যে আজকে এলেন, আজকে এখন কি কোনো কাজকর্ম ক্ষতি হলো? কাজকর্ম ছেড়ে নিশ্চয়ই এসছেন আজকে সারাদিন। একদিন ক্ষতি হোক, আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। একদিন কাজকর্ম ক্ষতি হলে কোনো অসুবিধা হবে না? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আজকে মিছিলের দিনে? হ্যাঁ, আজকে হবে। আচ্ছা, তো আজকের যে এই ক্ষতিটা হলো, এটার জন্য মানে হচ্ছে যে আবার একদিন কাজের জন্য ছুটতে হবে, কাজ পাবো কবে? একদিনে চলে যাবে কোনো রকমে। হ্যাঁ, একদিন চলে যাবে কোনো রকমে। লাল সালাম কমরেড। সমস্ত বেকারগুলো প্রকান্ত সাধারণ মানুষরা আবেদন হক আদায়ের দাবিতে আগামী 7ই জানুয়ারি জনগণের ব্রিগেড সমাবেশ সফল করুন। আসুন অধিকার বুঝে নেওয়ার লড়াই, শিক্ষা, কাজ, গণতন্ত্রের দাবিতে এই লড়াই অংশ নিন। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ডিওয়াইএফআই জিন্দাবাদ। স্কুল ছাত্র জিন্দাবাদ, হেলথ লাও জিন্দাবাদ। আরে 100 দিনের টাকা কোথায়? 100 দিনের টাকা কোথায় গেল? মমতা ব্যানার্জি জব চাই, জব দাও। আরে 100 দিনের টাকা কোথায় গেল? মমতা ব্যানার্জি জব চাই, জব দাও। চাল চুরি করে সরকার আর নেই দরকার, চাল চুরি করে সরকার আর নেই দরকার, কয়লা পাচার সরকার আর নেই দরকার, গরু চোর সরকার আর নেই দরকার। ব্রিগেড সমাবেশে দলে দলে যোগ দিন। এই আগামী 7ই জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশে দলে দলে যোগ দিন।
কলকারখানার দাবিতে লড়াইয়ের সমস্ত মানুষ এক হও। ইনকলাব জিন্দাবাদ, ডিওয়াইএফআই জিন্দাবাদ। কমরেড, আপনারা সামনে যারা বসে আছেন আপনাদের কাছে আমরা অনুরোধ করব, আমাদের পদযাত্রীরা অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছেন, আপনারা জায়গাগুলো একটু ছেড়ে দিন। পদযাত্রীদের কাছে অনুরোধ করব। কমরেড, হুঁশ আছে আমাদের দেশের সরকারের। আমাদের দেশের সরকার আমাদের দেশের সাধারণ শ্রমিকদের কথা বলে না, আমাদের দেশের সরকার আমাদের দেশের কৃষকদের কথা বলে না। আমি যে জেলা থেকে এই ইনসাফ যাত্রায় হাঁটছি, আমাদের জেলা পূর্ব বর্ধমান জেলা, এই পশ্চিমবঙ্গের শস্যের ভাণ্ডার বামফ্রন্ট সরকার যখন ছিল তখন বামপন্থী বন্ধু সরকার ছিল। আমাদের রাজ্যে কোনোদিন শুনতে হয়নি, আমাদের জেলাতে কোনোদিন শুনতে হয়নি যে কৃষক আত্মহত্যা করছে। ধানের দাম না পেয়ে কৃষক আত্মহত্যা করছে, আলুর দাম না পেয়ে কৃষক আত্মহত্যা করছে, ফসলের দাম না পেয়ে কৃষক আত্মহত্যা করছে। আর আজকে এই মমতা ব্যানার্জি এই সময়কালের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কৃষক প্রতিদিন আত্মহত্যা করছে। কেন কৃষক আত্মহত্যা করে? এই যে কোচবিহার, এই যে আমাদের জলপাইগুড়ি, এই যে আমাদের বিস্তীর্ণ আমাদের এই উত্তরবঙ্গ, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের এই উত্তর দিকের অংশ, এখানেও যেরকম চাষ হয়, ওদিকে পাট চাষ হয়, এখানে চা বাগান আছে, এখানে আলু চাষ হয়। 1 কেজি আলু উৎপাদন করতে একজন কৃষকের যা খরচ হয়, আজকে 1 কেজি আলুকে বিক্রি করতে সেই কৃষক তার ফসলের দাম পাচ্ছে না। আর সেই কৃষক সেই ফসল উৎপাদন করতে তখন মহাজনের কাছে ঋণ নিচ্ছে, সেই ঋণ নেওয়ার কারণে সে মহাজনের কাছে টাকা শোধ দিতে পারছে না। আরে বাড়ির বইয়ের সোনা দানাকেও বন্ধক রাখতে হচ্ছে, আর তখন সেই বন্ধকি সোনা দানা সে যখন ছাড়াতে পারছে না, তখন আমরা কৃষককে দেখছি গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে কোনো গাছে গলায় একটা ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়তে আত্মহত্যা করছে। কার নীতির কারণে আত্মহত্যা করছে কৃষক? আমাদের দেশের বড়। হ্যাঁ, একটু ঠিক করে দিতে হবে। আজকে আমরা যারা পথ হাঁটছি, আমরা প্রত্যেকে ইনসাফ যাত্রার যাত্রী। কোচবিহার থেকে শুরু হয়েছে গত 3 তারিখ, আজ 5 তারিখ ময়নাগুড়িতে আমরা এসেছি। 44টা বছর। আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গে তারও আগে 68তে ডিওয়াইএফ নামে আমরা আমাদের পথ চলা শুরু করেছিলাম। আমরা পথ চলা শুরু করেছিলাম ভারতবর্ষের বুকে তারও আগে, जब भगत सिंह नौजवान सभा का तैयारी कर रहे थे, जब भगत सिंह HRS लेकर HSRA का तैयारी में लगे हुए थे, जब भगत सिंह ये बोले थे कि आज़ादी तो मिल जाएगा लेकिन प्याज और रोटी का इंतजाम कौन करेगा, पहले ये ठीक करना पड़ेगा। तार জন্যই HRA থেকে HSRA সোশ্যালিস্ট সমাজতন্ত্র। 68তে কলকাতাতে বিনানি হলে, ত্যাগরাজ হলে 9 জুন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদক, দীনেশ মজুমদার সভাপতি ডিওয়াইএফ। 1980তে ভারতবর্ষের বুকে ডিওয়াইএফআই এর उत्पत्ति प्रतिष्ठा। तब से लेकर आज तक हम लोगों का एक ही नारा है, हम लोगों का एक ही डिमांड पर संघर्ष है। क्या कि ভারতবর্ষের সংবিধানের জাবদা বইটাতে আমার দুটো শক্ত হাতে কাজ দেবার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে, কারণ ভোট আমি দিয়েছি, ট্যাক্সের টাকাও লাইট চালানোর জন্য আমি দিয়েছি, তাই আমার হাতে কাজ সরকারকে দিতে হবে। इस मांग पर कोई नाजायजगी है? কোনো অন্যায় দাবি আমাদের? 3 তারিখ কোচবিহারে ছিলাম, চকচকায় জুট পার্ক হবার জন্যে যারা জমি দিয়েছে সেই জমি হারা পরিবারের ছেলেপুলেরা বলছে কি কাজ করব, কাজ করতে তো চাই। দিনহাটার উদয়ন গুহ বলেছে কাজ করার দরকার নেই, ভোটের সময় ভোট লুট করলেই কাজ পাবে, 2 মাসের কাজ আছে। আলিপুরদুয়ার এসেছি, হেঁটেছি আলিপুরদুয়ার থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত, মাঝখানে শিলতোরসা নদী। প্রকৃতি দিয়েছে আমাদেরকে সম্পদ,
ना तो मोदी ना तो ममता का बाप दादाओं का जमींदारी से इस देश को संपत्ति मिला है। प्रकृति दिएছে সম্পদ আমাদেরকে। এই তোরসা নদী দিয়ে প্রচুর পাথর নিচে নেমে আসছে। ও পাথর দিয়ে রোড থেকে শুরু করে বাড়ি বানানো হয়। সব পাথরের রোড আর বাড়ি বানানো হয়? কোথায় যাচ্ছে পাথরগুলো? বর্ডার পার করে শুধু অনুব্রতর গরু যাচ্ছে না, বর্ডার পার করে সিল তোরসার পাথরগুলো বাংলাদেশ চলে যাচ্ছে। কাদের পাহারাদারি বসার কথা ছিল? जो खुद को चौकीदार बनाकर ट्विटर में ट्रेंड किए थे कि हम हैं चौकीदार, मोदी से लेकर स्मृति ईरानी तक। आज के वही चौकीदारराই আমার রাজ্যের সম্পদ বাইরে দেশে পাচার করে দেওয়ার জন্য, বিক্রি করে পয়সা ইনকাম করার জন্য নয়, পাচার করে দেওয়ার জন্য বর্ডারে সিকিউরিটি ফোর্স আর সেন্ট্রাল ফোর্স বসিয়ে রেখেছে। ক্ষতি কার হচ্ছে? কার হচ্ছে ক্ষতি? সিলতোরসার নদীতে যে পাথরগুলো আসে, সেই পাথরগুলো গাড়িতে যারা তুলে দেয়, যারা ফেলে দেয়, সেই গাড়ির পাথরগুলোকে যারা ভেঙে টুকরো টুকরো করে, আজকে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, সব থেকে বেশি বিপদে আছে কারা? কেন জানেন? কারণ সরকার এই নদী বেডগুলোকে বন্ধ করে রেখেছে। নদীতে পাথর তোলা যাবে না, সরকারি ভাবে তোলা যাবে না। কে তুলবে? পেয়ারের মাফিয়ারা আছে, তারা তুলবে পাথর। রোজগার করবে কারা? আজ তৃণমূল, কাল বিজেপি, যারা হাটে গরু বাছুরের মতন বিকিয়ে যায়, তারা আজকে সেই পাথর বিক্রি করবে। ফলে গাঁগুলো থেকে, ঘরগুলো থেকে আমার আপনার বাড়ির ছেলে মেয়েরা সব বাইরের রাজ্যে পড়ে আছে কাজের জন্য। কেন? কারণ গায়ে যে চাষ হয় সেই চাষে লাভ নেই। কেন লাভ নেই? ইলেকট্রিকের দাম বেড়েছে, কয়লার দাম বেড়েছে, यहाँ तक तो झोला उठाकर भागने वाला मोदी गरीबों का इस्तेमाल करने वाला केरोसिन का दाम भी बढ़ाए हैं। তারও দাম বাড়িয়েছে। খেতে একটা পাম্প চালাতে গেলে তার জন্য যে পয়সাটা, সেই পয়সাটা পকেট থেকে গুনতে হয়। সার, পুলিশ, ভিডিও সব চোখে ঠুলি পরে বসে আছে। 300 টাকা সার 1800 টাকায় বাজারে বিক্রি হয়েছে। বস্তার সার যদি না হয়, এক্সপায়ারি ডেট পার হয়ে গেছে, সেই সার পর্যন্ত বাজারে লুজ বিক্রি হয়েছে 3 গুণা দামে। ভিডিও চোখে ছানি অপারেশন করে বসেছিল, একমাত্র চোখ ঠিক হয়েছিল পঞ্চায়েতের ভোটে তৃণমূলকে লুট করে দেওয়ার সময়, তাছাড়া ছিল না তাদের। ক্ষতি কার হলো? যারা এই জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়িতে চাষি, আলু চাষের সঙ্গে যুক্ত, তাদের। কেন? 1 কিলো আলু চাষ করতে খরচ হয়েছে 15 টাকা। মমতা বলেছে আমি তোমাদের পীড়িতের মুখ্যমন্ত্রী, 10 টাকা কিলোতে আমি আলুটা তোমার কাছে কিনে নেব, বাকি 5 টাকা কে দেবে? জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। আরে ওর বাড়িতে তো তাও 4 কোটি টিউশন পড়িয়ে কামানোওয়ালা মেয়ে আছে, আমার বাড়িতে তো তাও নেই। পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে, বেচে দিচ্ছে, বিক্রি করে দিচ্ছে মেয়েগুলোকে, বাড়ি ফিরতে পারছে না। আর এত গুণী মেয়ে থাকতেও বাপ কিন্তু গরিবের চাল চুরি করতে ছাড়লো না, এখন জেলে বসে আছে। কি হবে আমাদের? চাষি আলুর দাম পাচ্ছে না, আর আমি আপনি ছাপোষা লোক বাজারে আলু কিনতে গিয়ে ছাকা লেগে যাচ্ছে হাতে। কে দেখবে? কে দেখবে? रोजगार नहीं, कारखाना नहीं। दिल्ली में बैठा हुआ भाजपा का सरकार, उसका सिर्फ पश्चिम बंगाल में एक ही काम है, उत्तरेर दिके 7টা জেলাকে আলাদা রাজ্য করে দাও। আলাদা রাজ্য করে দিলে আলুর দাম কমবে, আলাদা রাজ্য করে দিলে পরিযায়ী শ্রমিকের সমস্যা কমবে, আলাদা রাজ্য করে দিলে নদী বেডে পাথর তোলার জন্য 1500 টাকা রয়্যালটি 3500 টাকা নিচ্ছে, সেটা কমবে। আলাদা রাজ্য করে দিলে স্মার্ট মিটার বসিয়ে বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছে, সেটা কমবে। আলাদা রাজ্য করে দিলে ক্যান্সারের জন্য রে দেওয়ার জন্য তার যে জীবনদায়ী ওষুধ, সেই ওষুধের দাম কমবে। আলাদা রাজ্য তৈরি করে দিলে কারখানা তৈরি হবে। আলাদা রাজ্য তৈরি করে দিলে রেলে যে 80,000 পদটা অ্যাবলিশ করে দিয়েছে, সেই পদটা ফিরে পাবে। আলাদা
রাজ্য তৈরি করে দিলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা যে গোটা দেশে 1 লাখের বেশি স্কুল মাত্র একটা মাস্টার বা দিদিমণির দ্বারা চলছে, সেই স্কুলগুলোতে फिर से बहाली होगा? कौन लेगा जिम्मेदारी? कौन? উত্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, যে যা নিজের চুরির কেসে নাম আছে আর দিল্লিতে গিয়ে গেরুয়া ফেট্টিটা পরে নিয়ে চলে এলো আর চোর থেকে সাধু হয়ে গেল। कौन लेगा जिम्मेदारी? कोई नहीं। जिम्मेदारी आप ही को लेना पड़ेगा। আপনারা, তাই আপনাদের কাছে আমরা এসেছি। কেন হাঁটছি 7টা দিন? কেন কেন যাচ্ছি কোচবিহার থেকে কলকাতা হেঁটে? কেন? তৃণমূলকে গালিগালাজ করতে? আরে ও তো বাসে ট্রেনে চায়ের দোকানে বসলেই তৃণমূলকে গালি দেওয়া যায়, আর নতুন করে মাইক লাগিয়ে গালি দিতে লাগে না। কেন হাঁটছি? মোদী সরকারের বিরোধিতা করার জন্য না। পেটে ভাত আর দেশকে যদি এক রাখতে চায় তাহলে আলাদা করে মোদী সরকারকে আলাদা করে গালি দিতে হয় না, তার পলিসি মানুষের কাছে আজকে পরিষ্কার। তাহলে কেন হাঁটছি? অ্যাথলেটিক্স হতে, অলিম্পিকে নাম লেখাবো, দৌড়ে ভারতকে গোল্ড মেডেল এনে দেবো, তার জন্য না। হাঁটছি আমার নিজের বাঁচার জন্য। হাঁটছি আমি যে পাড়াটায় থাকি, সে পাড়াটায় যে 24টা বাড়ি আছে, সেই বাড়ির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্যৎটাকে সিকিউর করার জন্য। শুধু হাঁটছি আমার পাড়ার জন্য নয়, হাঁটছি আমাদের রাজ্যের জন্য, আমাদের দেশের জন্য। কেন? क्योंकि जिसको इंसाफ देना था आज वही ना इंसाफी देने के लिए कगार पर है। কেন এত সমস্যা? যাদের দাম্বা কমানোর কথা ছিল, যাদের কারখানা খোলার কথা ছিল, যাদের রোজগার দেবার কথা ছিল, তারা তো দিল না। দিচ্ছে? নিজেকে জিজ্ঞেস করুন কেন 100 দিনের কাজে দুর্নীতি? কারণ সরকার চেয়েছে। কেন কলকাতায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে পাস করা ছেলেমেয়েরা বসে আছে? কারণ সরকার চেয়েছে। কেন বিএসএনএল আজকে প্রাইভেটাইজেশন আর বিএসএনএল কে তুলে দিচ্ছে? কারণ সরকার চেয়েছে। কেন আজকে রেলে 80,000 পদ অ্যাবলিশ হয়ে যাচ্ছে? কারণ দেশের সরকার চেয়েছে। কেন আজকে গোটা পশ্চিমবঙ্গে স্মার্ট মিটার লাগছে? কারণ সরকার চাইছে। কেন সারের কালোবাজারি হয়েছে? কারণ সরকার চাইছে। এই যতগুলো সরকার চেয়ে কাজ করেছে তাতে আমার বাঁচার কাজ একটাও নেই। তাহলে বাঁচতে গেলে, রোজগার পেতে গেলে, মাথা উঁচু করে বাঁচতে গেলে রাস্তায় আপনাকে নামতেই হবে। মাথার উপরে জল যখন আপনার পড়ছে, ছাতাটা কিন্তু আপনাকেই ধরতে হবে, কেউ এসে আপনার মাথায় ছাতা ধরে দেবে না। তাই বাঁচার দাবিতে, রোজগার পাওয়ার দাবিতে এই বিরাট মাঠে আমাদের লড়াই, যে লড়াইয়ে আপনাদেরকে আমরা আহ্বান জানাতে এসেছি। আসুন 7 তারিখ ব্রিগেডের মাঠে। আসবে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, ব্যাঙ্গালোরে কাজ করছে পরিযায়ী শ্রমিক তারা, কেরালায় কাজ করছে পরিযায়ী শ্রমিক তারা। নিজেদের গ্যাটের টাকা খরচা করে 7ই জানুয়ারি 2024 সালের রবিবারের দুপুরের মৃদুমন্দ বাতাসে মাথার উপর সূর্যটাকে নিয়ে তারা সাক্ষী আর তারা প্রতিজ্ঞা করতে আসছে যে এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে লুটেরাদেরকে হাঁটিয়ে, এ ভারতবর্ষের মাটি থেকে দেশ বেচার কারিগরদেরকে হাঁটিয়ে গোটা দেশের, গোটা পশ্চিমবঙ্গের বেকার ছেলেদের কাজের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করে, আমার বাঁচার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করে এক বড় মাঠের বড় লড়াইয়ে আমাদেরকে জিততে হবে। যেটা যায় যদি জোড়া যায়। তাই ময়নাগুড়িতে আজকে আপনাদেরকে আমাদের সাথে জুড়তে এসেছি। এই যে সামনে কৌটোটা রাখা আছে না বড় মতো, এই কৌটোটা আমাদের হাত। পেতেছি হাত আপনাদের কাছে। पहला दिन 9 तारीख को सितंबर में, अक्टूबर का 9 तारीख को जब कोलकाता के धर्मतला पर हम लोग गए थे, एक डिब्बा लेकर, एक झंडा लेकर, कि আমরা কোচবিহার থেকে পায়ে হেঁটে পদযাত্রা শুরু করছি ইনসাফের দাবিতে। আপনি আমাদেরকে কিছু দিন। বলেছিল তোদের 34 বছর এই হাত পাতার অভ্যাসটা গেল না জানিস, এই ঠং না যেন ভিখারি তোরা রয়ে গেলি। আমরা বললাম এটা আমাদের গর্ব, কারণ জ্যোতিদার আমাদেরকে শিখিয়েছে হাত পাততে কুণ্ঠা করবি না, কিন্তু চুরি কোনোদিন করবি না, এটা আমাদের কাছে গর্ব।
তাই আপনাদের কাছেও হাত পেতেছি। না তো সারদা का पैसा है, ना तो नारदा का स्टिंग ऑपरेशन में बॉबी हाकिम और शुभेंदु अधिकारी चोरे चोरे মাস্তুতো ভাই হয়ে দুজনেই নারদার পয়সা নিয়েছে। আজকেও বিজেপিতে কেউ তৃণমূলে থাকতে পারে, কিন্তু পয়সা দুজনেই নিয়েছে। না তো অনুব্রত ডিয়ার লটারির টাকা আছে, না তো জ্যোতিপ্রিয়র মেয়ের মতন 4 কোটি টাকা আছে। সাথ আছে শুধু আপনাদের, হাত আছে শুধু আপনাদের। সাহায্য করুন, কাঁধে একটা ঝান্ডা আর দুবেলা একটু ভাত সেদ্ধ করে খাবার জন্য। এই কৌটোতে আপনাদের সাহায্য আমাদেরকে ব্রিগেড পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। কাজের দাবিতে, শিক্ষার দাবিতে, বেঁচে থাকার দাবিতে। ইনকালাব জিন্দাবাদ, ডিওয়াইএফআই জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ জানাই মীনাক্ষী দিকে। শহর থেকে দার্জিলিং হয়ে পদযাত্রা এগোবে। আগামী 7ই জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশ সফল হবে। ইনকালাব জিন্দাবাদ, ইনকালাব জিন্দাবাদ, ডিওয়াইএফআই জিন্দাবাদ। এই চোর লুটেরাদের সরাতে লড়াইয়ের সমস্ত যুব সমাজ এক হও। এই চোর লুটেরাদের সরাতে লড়াইয়ের সমস্ত যুব সমাজ এক হও। আগামী 7ই জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশ সফল করুন। এই আগামী 7ই জানুয়ারি যৌবনের ব্রিগেড সমাবেশ সফল করুন। ইনকালাব জিন্দাবাদ, ডিওয়াইএফআই 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 জিন্দাবাদ, ইনকালাব জিন্দাবাদ। কমরেড, আজকের এই সভায় শেষ হলো। তার সাথে পুলিশ প্রশাসন এবং সকলকে আমরা অভিনন্দন জানিয়ে সভা শেষ করছি। যারা গাড়িতে এসছেন, গাড়িগুলো পার্কের ওখানে আছে, আস্তে কমরেড আস্তে। মুড়ে গেছে মুড়ে গেছে মুড়ে গেছে মুখটা খুব ছোট রে। আর গোল করে পেঁচাও না, গোল করে পেঁচাও তাহলে হবে। কোনটা রে? এই ঢুকা দাও তো, ছোট করে গোল করে পেঁচাইতে হবে। আচ্ছা, ছোট করে গোল এরাম এই কাজ বললো দেখি আগে করে দাও না, করে দাও তাড়াতাড়ি। এই যে এই একটা ঢুকাও। আমার 50 টাকা দিয়ে দাও। হ্যাঁ ঠিক আছে। ভর্তি হয়েছে না না না, বড় ভাস করলে ঢুকে না, ছোটটা ছোট তো ফাঁকাটা এইভাবে না, এইভাবে গোল করতে হবে, গোল ও একদম ঢুকবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ একটু দেখি ভাস করেন ভাস করেন ভাস করেন ভাস করেন ভাস করতে হবে। হ্যাঁ এই তো আরেকটা ফোন করুন। ফাঁকটা বড় করা দরকার। না না ঠিক আছে, আরেকটা ফোন করুন। হ্যাঁ কি খবর রে? আপনি যান।
আহ্বান করছি আপনারা একটু সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, হক আদায়ের দাবিতে এই ইনসাফ যাত্রায় যোগ দিন আপনার এলাকায়। আগামী 7 জানুয়ারি জনগণের ব্রিগেড সমাবেশ সফল করুন। আসুন অধিকার বুঝে নেওয়ার লড়াইয়ে, শিক্ষা, কাজ, গণতন্ত্রের দাবিতে এই লড়াইয়ে অংশ জনগণের ব্রিগেড সমাবেশ সফল করুন। আসুন অধিকার বুঝে নেওয়ার লড়াই, শিক্ষা, কাজ, গণতন্ত্রের দাবিতে এই লড়াই। পায়ে হেঁটে কোচবিহার থেকে শুরু হয়েছে ইনসাফ যাত্রা। গোটা রাজ্যের মানচিত্র দিয়ে আপনার পাড়া